बेहद के बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। ये जो परम महाशांति के जो संकल्प मैं बोल रही हूँ, तो आप बच्चों को भी दादाजी को बेहद की कला के परम धाम में याद करके तब ये जो मैंने 3 संकल्प बोले हैं परम महाशांति के, ये दादाजी की याद में 2 सेकंड, 4 सेकंड, 3 सेकंड दादाजी की याद में सुनना है। तब ये परम प्रकाश का जो परम तत्वों का परम प्रकाश का आपके संकल्पों में दादाजी की याद आएगी, तो इससे पावर बहुत मिलेगी सभी आत्माओं को, सभी बच्चों को। बेहद के बेहद की परम 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 महाशांति, महाशांति है, महाशांति है। इन संकल्पों को सुनते सुनते दादाजी को याद करना है, तब शक्ति मिलेगी, पावर मिलेगी, एनर्जी मिलेगी। तो ऐसी स्नेही आत्माएं, स्वपरिवर्तन से विश्व परिवर्तन करने वाली विशेष आत्माएं, जो महसूस करने वाली, रियलाइज करने वाली ऐसी विशेष आत्माएं, इनको विश्व सेवाधारी आत्माओं को विश्व सेवाधारी माँ का दिल से याद प्यारा नमस्ते। स्वपरिवर्तन का आधार, स्वपरिवर्तन का आधार क्या है? सच्चे दिल की महसूसता। क्या महसूस होना है? दादाजी की याद, परम तत्वों की दुनिया, परम प्रकाश की दुनिया, आत्म स्वरूप का एहसास, फरिश्ता स्वरूप का एहसास, और वो जहाँ 5 तत्वों से पार बेहद की कला के परम धाम का जो महासागर है, उसको रियलाइज करना, इसको कहेंगे सच्चे दिल की महसूसता। आज विश्व परिवर्तक, विश्व कल्याणकारी बाप अपने स्नेही सहयोगी विश्व परिवर्तक बच्चों को देख रहे हैं। हर सब एक परिवर्तन द्वारा विश्व परिवर्तन करने की सेवा में लगे हुए हैं। सभी के मन में एक ही उमंग उत्साह है कि इस विश्व को परिवर्तन करना ही है, और निश्चय भी है कि परिवर्तन होना ही है, अथवा यह कहें कि परिवर्तन हुआ ही पड़ा है। सिर्फ निमित्त बाप के सहयोगी, सहज योगी और सहयोगी बन वर्तमान और भविष्य श्रेष्ठ बनाने हैं। बाप चारों ओर के निमित्त विश्व परिवर्तक बच्चों को देखते हुए एक विशेष बात देख रहे थे। है सभी एक ही कार्य के निमित्त, लक्ष्य भी सभी का स्वपरिवर्तन और विश्व परिवर्तन का ही है, लेकिन स्वपरिवर्तन व विश्व परिवर्तन के निमित्त होते हुए भी सभी नंबरवार क्यों हैं? कोई बच्चे स्वपरिवर्तन बहुत सहज और शीघ्र कर लेते हैं, तो स्वपरिवर्तन सहज और शीघ्र मतलब अनुभूति कर लेते हैं, क्योंकि दादाजी से प्यार ज़्यादा है, दादाजी पर 101% निश्चय है, अटूट निश्चय है, एक बाप दूसरा न कोई। तो ऐसे बच्चे स्वपरिवर्तन बहुत सहज कर लेते हैं और शीघ्र कर लेते हैं। और कोई अभी अभी परिवर्तन का संकल्प करेंगे, लेकिन स्वयं के संस्कार व माया और प्रकृति द्वारा आने वाली माया और प्रकृति, माया माना जो दिखाई देता है, और प्रकृति माना 5 तत्व, 5 तत्वों का जो भी दिखाई देता है, माया और प्रकृति के द्वारा आने वाली परिस्थिति व ब्राह्मण परिवार द्वारा चुक्त होने वाले हिसाब किताब श्रेष्ठ परिवर्तन के उमंग को कमज़ोर कर देते हैं। और कई बच्चे परिवर्तन करने की हिम्मत में कमज़ोर हैं। जहाँ हिम्मत नहीं वहाँ उमंग उत्साह भी नहीं।
और स्वपरिवर्तन के बिना विश्व परिवर्तन के कार्य में दिल पसंद सफलता नहीं होती, क्योंकि यह अलौकिक ईश्वरीय सेवा एक ही समय पर 3 प्रकार की सेवा की सिद्धि है। मैं 3 प्रकार की सेवा साथ साथ कौन सी है? एक है वृत्ति। वृत्ति माना सोच। सोच में क्या? सोच में बेहद के बेहद का परम धाम और दादाजी। दूसरा वाइब्रेशन, जो परम शांति के वाइब्रेशन डालने हैं, वो वाइब्रेशन रियलाइज करने वाले बच्चे ही डाल सकते हैं। और तीसरा वाणी में भी क्या? बस मेरा बाबा, मैं निमित्त हूँ और मेरा बाबा मेरे साथ है। तीनों ही शक्तिशाली निमित्त और निर्माण और निस्वार्थ इस आधार से है, तब दिल पसंद सफलता होती है। लेकिन दिलाराम की दिल यथाशक्ति रिजल्ट नोट जरूर होती है। क्या? दिलाराम बाप जो है उसके पास सब कुछ, सबका रिपोर्ट होता है, सब नोट करते हैं, जरूर कहेंगे, क्योंकि बाप की हर बच्चे के ऊपर सदा वरदान की दृष्टि और वृत्ति रहती है। यह बच्चे आज नहीं तो कल सिद्धि स्वरूप बनने ही है। देखो बापू जी कितने रहमदिल बाप हैं। आज नहीं तो कल यह बच्चे सिद्धि स्वरूप बनने ही है, लेकिन वरदाता के साथ साथ शिक्षक भी है, इसलिए अपने के लिए अटेंशन भी दिलाते हैं। बाप अटेंशन भी दिलाते हैं। बाप विश्व परिवर्तन के कार्य की ओर विश्व परिवर्तक बच्चों को उनकी रिजल्ट भी देख रहे हैं। वृद्धि हो रही है, चारों ओर आवाज फैल रहा है, प्रत्यक्षता का पर्दा खुलने का आरंभ हो गया है। चारों ओर की आत्माएं की इच्छा उत्पन्न हो रही है कि नज़दीक जाकर देखें। सुनी सुनाई बातें अभी देखने के परिवर्तन में बदल रही है। अब सुनी सुनाई बातें नहीं चलती, यह सब परिवर्तन हो रहा है। फिर भी ड्रामानुसार अभी तक बाप पर कुछ निमित्त बनी हुई श्रेष्ठ आत्माओं के शक्तिशाली प्रभाव का परिणाम यह दिखाई दे रहा है। अब मेजॉरिटी इस विधि से सिद्धि को प्राप्त करें तो बहुत जल्दी सर्व ब्राह्मण सिद्धि स्वरूप में प्रत्यक्ष हो जाएंगे। दिल पसंद, लोक पसंद, बाप पसंद सफलता का आधार स्व परिवर्तन की अभी कमी है। और स्व परिवर्तन की कमी क्यों है? उसका मूल आधार है विशेष शक्ति की कमी। शक्ति कैसे आएगी? दादाजी को याद करने से, दादाजी के ऊपर निश्चय रखने से बेहद की शक्ति, बेहद का परम प्रकाश की शक्ति बच्चों में आ जाएगी। कोई भी परिवर्तन का सहज आधार महसूसता शक्ति है। क्या? महसूस करना है। जो रियलाइज करते हैं, महसूस करते हैं, वही बच्चे सहज रीति से स्व परिवर्तन और विश्व परिवर्तन करने का कार्य कर सकते हैं। बेहद के बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति। बेहद परम महाशांति, బేహద్కే బేహద్ పరివారమునకు ఆత్మిక సోదరి సోదరులకు బేహద్దు మా బేహద్దు సందేశాన్ని స్వపరివర్తనకు ఆధారము సత్యమైనటువంటి మనసు అనే సందేశం ఇస్తున్నటువంటి హిందీ వీడియో ఇప్పటి వరకు మీరు విన్నారు. దానికి తెలుగు అనువాదం. బేహద్కే బేహద్ పరం 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 మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై. ఏదైతే పరం మహాశాంతి అనేటువంటి సంకల్పం ఉన్నదో, మనం ఏదైతే మాట్లాడుతూ ఉన్నామో అది బేహద్దు పిల్లలందరూ కూడా దాదాజీని స్మృతి చేయాలి. బేహద్దు కళల పరంధామంలో స్మృతి నిలవాలి. అప్పుడే మన యొక్క సంకల్పాలు ఫలీభూతం అవుతాయి. పరం మహాశాంతి అనేది ఒక సంకల్పం, ఒక మహామంత్రం. దాదాజీ
యొక్క స్మృతిలో 2 సెకండ్లు, 4 సెకండ్లు, ఒక 5 సెకండ్స్ అన్నా సరే మీరు స్మృతి చెయ్యండి. అప్పుడు ఈ సంకల్పం వదలండి. పరం ప్రకాశము, పరమ తత్వాలు అనేది సంకల్పం ద్వారా వాతావరణంలోకి వెళ్ళిపోతాయి. దాదాజీని జ్ఞాపకం చేయండి, అనగా బేహద్ బాపూజీ చెప్పినటువంటి జ్ఞానాన్ని స్మృతి చేయండి. దీనిలోనే మీకు పవరు లభిస్తూ ఉంటుంది. సర్వ ఆత్మలకు కూడా ఈ యొక్క పవరు మీ ద్వారా వెళ్తుంది. బేహద్ పిల్లలందరూ కూర్చొని ఇక్కడ సంకల్పం చేస్తేనే వాతావరణం పరివర్తన అవుతుంది అని బాపూజీ చెప్పారు. బేహద్కే బేహద్ పరం మహాశాంతి అనే సంకల్పం వింటూ వింటూ బాపూజీని స్మృతి చేయండి. శక్తి అనేది లభిస్తూ ఉంటుంది, పవర్ లభిస్తుంది, ఎనర్జీ వస్తుంది. అంటే ఎంతెంత స్నేహపూర్వకంగా అనగా ప్రేమగా స్మృతి చేస్తూ ఉంటారో పవర్ వస్తుంది. అందుకని ప్యార్ హీ పవర్ హై అంటారు. పరమాత్మ మీద ఎంత ప్రేమ ఉంటుందో ఆ యొక్క పవర్ హౌస్ నుండి అంత శక్తిని మీరు పొందగలుగుతారు. ఈ యొక్క శక్తితోటే మిమ్మల్ని మీరు పరివర్తన చేసుకోగలుగుతారు. అందుకనే స్వపరివర్తనయే విశ్వ పరివర్తన అని అంటూ ఉంటారు. విశ్వ పరివర్తన చేసే విశేషమైనటువంటి ఆత్మలు మీరే. ఇది మీరు అనుభవం చేసుకుంటూ ఉన్నారు, అనగా రియలైజ్ చేసుకుంటూ ఉన్నారు. కాబట్టి ఇక విశ్వ సేవాదారి ఆత్మలకు, విశ్వ సేవాదారి మా హృదయపూర్వకంగా ప్రియస్మృతులు మరియు నమస్తే చెప్తూ ఉన్నారు. స్వపరివర్తనకు ఆధారం ఏమిటి అంటే మీ యొక్క సత్యమైనటువంటి మనసుతోటి జ్ఞానాన్ని అనుభవం చేసుకోవటం, అనగా మీరు ఎంతెంతగా జ్ఞానాన్ని ధారణ చేస్తూ రియలైజేషన్ అవుతూ ఉంటారో మిమ్మల్ని మీరు మార్చుకోగలుగుతూ ఉంటారు. దాదాజీ యొక్క స్మృతి పరమతత్వాల యొక్క ప్రపంచము, పరం ప్రకాశం యొక్క ప్రపంచము మీకు ఆత్మస్వరూపం యొక్క అనుభూతిని కలిగిస్తూ ఉంటుంది. ఫరిస్తా స్వరూపాన్ని అర్థం చేసుకోగలుగుతారు. ఎక్కడైతే పంచతత్వాలు ఉన్నాయో దాన్ని దాటుకొని బేహద్కే బేహద్దు కళల పరంధామంలో ఉన్నటువంటి బేహద్దు పరమతత్వాల పరం లైట్ యొక్క మహాసముద్రంలో మీరు మునుగుతూ ఉంటే దాని యొక్క ఎనర్జీ మీరు రియలైజేషన్ కాగలుగుతారు. అప్పుడే మీ హృదయం కూడా పరివర్తన అనేది అవుతుంది ఆ యొక్క శక్తితోటి. ఈరోజు విశ్వ కళ్యాణకారి తండ్రి యొక్క స్నేహి సహయోగి విశ్వ పరివర్తక పిల్లల్ని చూస్తూ ఉంటే బాపూజీకి కూడా చాలా ఖుషీగా ఉంది. ప్రతి ఒక్కరూ కూడా స్వపరివర్తన ద్వారా విశ్వ పరివర్తన చేయాలి అనేటువంటి సేవలోనే నిమగ్నమై ఉన్నారు. పిల్లలందరి యొక్క మనసులో ఇదే ఉత్సాహము, ఇదే ఉల్లాసము ఉండాలి. విశ్వంలో తప్పకుండా పరివర్తన కావాలి, అవుతుంది, అయ్యే తీరుతుంది అనేటువంటి శుభ సంకల్పం చేయండి. ఎంతంత దీనిపైన మీకు నిశ్చయం ఉంటుందో అంతగా తప్పకుండా పరివర్తన తథ్యం. ఇది పరివర్తన జరిగేదే ఉంది. హువాహి పడాహై అంటే నిమిత్తంగా బాపు మీకు డ్యూటీ ఇచ్చాడు. మీరు నిమిత్త మాత్రము, చేసేది చేయించేది భగవంతుడే అంటారు కదా. బాపుకు సహయోగిగా అయితే భవిష్యత్తులో కూడా సహజయోగిగా కాగలుగుతారు. వర్తమానము మరియు భవిష్యత్తు ఇప్పుడు మీరు చేసినటువంటి సంకల్పము పురుషార్థంతో శ్రేష్టంగా తయారవుతుంది. బాపు నలుమూలలా ఉన్నటువంటి నిమిత్తమైన విశ్వ పరివర్తక పిల్లల్ని చూస్తూ ఉన్నారు. ఈ యొక్క విశేషతను ఇంకా పిల్లల్లో గమనిస్తున్నారు. ఈ విశేషత బేహద్దు పిల్లల్లో ఉన్నది. ఎవరైతే జ్ఞానం విని బేహద్దు సంకల్పాలు చేస్తూ ఉంటారో విశ్వ కళ్యాణం, విశ్వ పరివర్తన కోసం అది తప్పకుండా ఈ యొక్క విశేషతను బాపు చూస్తూ ఉన్నారు. అది తప్పకుండా విశ్వ పరివర్తన అనేది చేయగలుగుతారు అని. పిల్లలందరూ కూడా ఈ ఒకే ఒక కార్యక్రమానికి నిమిత్తం కండి. లక్ష్యం కూడా అందరు ఇదే పెట్టుకోండి. ఏంటది? స్వపరివర్తన తోటి విశ్వ పరివర్తన జరగాలి అని. స్వపరివర్తన విశ్వ పరివర్తనకు నిమిత్తం ఎవరవుతారు? బేహద్దు పిల్లల యొక్క పురుషార్థమే, బేహద్దు పిల్లలే అవుతారని. నెంబర్ వారీగా అయితే దీంట్లో ఉండనే ఉన్నారు. మరి నెంబర్ వారీగా ఎందుకున్నారు అంటే కొంతమంది పిల్లలు ఎంతెంతగా పురుషార్థం చేసినా జ్ఞానం యొక్క ఆధారంతో
వారు స్వపరివర్తన చేసుకుంటారు. ఎంతంత పర్సంటేజ్లో స్వపరివర్తన అవుతూ ఉంటారో అంతగా నెంబర్ వారీగా అవుతూ ఉంటారు. ఎవరైతే పరివర్తన పర్ఫెక్ట్గా 100%గా అవుతారో వాళ్ళు చాలా సహజంగానే, శీఘ్రంగానే, త్వరగానే పరివర్తన కాగలుగుతారు, చేయగలుగుతారు. స్వపరివర్తన సహజంగా, శీఘ్రంగా అయ్యేటువంటి విషయం మీకు ఇప్పుడు అర్థమైంది కదా. ఈ అనుభవంలో ఉండండి. దాదాజీ యొక్క ప్రేమలో మీరు మునిగిపోవాలి. ప్యార్ హీ పవర్ హై అన్నారు కదా. ఎక్కడ ప్రేమ ఉంటుందో అక్కడ స్మృతి ఉంటుంది. లౌకికమైన, అలౌకికమైన. ఈ అలౌకికమైన ఆధ్యాత్మిక ప్రేమ ఆత్మకు శక్తిని కలిగిస్తూ ఉంటుంది. 10% కాదు, 101% నిశ్చయం ఉండాలి. అటూట్ అంటే ఎడతెగని నిశ్చయం ఉంటేనే అప్పుడు మీరు ఈ స్మృతిలో, ఈ స్థితిలో ఉండగలుగుతారు. ఏక్ బాప్ దూజా నా కోయి అని ఎవరైతే అనుకుంటారో వాళ్ళే స్వపరివర్తన సహజంగా చేసుకోగలుగుతారు, శీఘ్రంగా పరివర్తన కాగలుగుతారు. ఇప్పుడిప్పుడే పరివర్తన సంకల్పం చెయ్యండి. ఈ యొక్క స్వయం సంస్కారము, మాయ, ప్రకృతి ద్వారా వచ్చేటువంటి పరిస్థితులు, సమస్యలు కూడా మారిపోతూ ఉంటాయి. మాయ, ప్రకృతి పరివర్తనాత్మకమైనది. మాయ అంటే ఏంటి? ఈ కళతోటి ఏదైతే చూస్తూ ఉన్నారో అదంతా మాయే. ప్రకృతి అంటేనే పంచతత్వాలు, ఇది కూడా మాయే. పంచతత్వాల్లో ఏదైతే మీకు కనిపిస్తూ ఉందో అదంతా కూడా మాయ ప్రపంచమే. అనుకునే జూటి మాయ, జూటి కాయ, జూటా హై సంసార్. ప్రపంచమంతా మాయ, ప్రపంచమంతా అసత్యం, అంతా అసత్యమే అంటారు. అయితే ప్రకృతి ద్వారా వచ్చేటువంటి పరిస్థితులు కూడా బ్రాహ్మణ పరివారం ద్వారా సమాప్తం చేసుకునేదే ఉంటుంది. ప్రకృతి అంటే ఏంటి? స్థూల పంచతత్వాల ప్రకృతి కాదు, మీ శరీరం కూడా ప్రకృతే. ఈ ప్రకృతి ద్వారా వచ్చేటువంటి కర్మల ఖాతాలు కూడా సమాప్తం చేసుకోవాలి. అంటే రోగాలు, శోకాలు, బాధలు, సమస్యలు ఈ శరీరంతో అన్నీ వస్తూ ఉంటాయి, దేహ సంబంధికులు ఇవన్నీ కూడా. కాబట్టి శ్రేష్ఠ సంకల్పం యొక్క ఉత్సాహ ఉల్లాసం ఉంటే ఈ యొక్క పంచతత్వాల ప్రకృతి ద్వారా వచ్చేని కూడా మీరు సమాప్తం చేసుకోగలుగుతారు. ఈ ఉత్సాహ ఉల్లాసం ఉన్నప్పుడు బలహీనత అంతా కూడా సమాప్తం అవుతుంది. చాలామంది పిల్లలు పరివర్తన చేసుకునేటువంటి ధైర్యంలో బలహీనంగా ఉంటారు. మేము మారలేము, మా సంస్కారాలు మారవు, మా బుద్ధి మారదు, మా మనసును మేము మార్చుకోలేము అని సంకల్పమే మిమ్మల్ని బలహీనం చేస్తూ ఉంటుంది. మారాలనే ధైర్యము ఉంటే తప్పకుండా ఉత్సాహం వస్తుంది. ఉల్లాసంగా మీరు మీ స్వపరివర్తన కార్యక్రమాన్ని మీకు మీరే చేసుకుంటారు. స్వపరివర్తన లేకుండా విశ్వ పరివర్తన కార్యం అనేది జరగటం కల్లా. అందుకని మీరు దిల్ పసంద్లో సఫలీకృతం కాలేకపోతూ ఉన్నారు. అంటే మీ యొక్క హృదయమే స్వచ్ఛంగా, స్వచ్ఛంగా ఒప్పుకోవటం లేదు, స్వీకరించడం లేదు. అందుకని మీ మనసే ఒప్పుకోవటం లేదు. ఎందుకంటే ఇది అలౌకిక ఈశ్వరీయ సేవ. స్వపరివర్తన అన్నా ఈశ్వరీయ సేవే. స్వపరివర్తనతో విశ్వ పరివర్తన అనేది ఈశ్వరీయ సేవే. ఒకే ఒక సమయంలో 3 రకాల సేవలు ఇక్కడ రుజువు అవుతూ ఉంటాయి. స్వపరివర్తన, ఈశ్వరీయ సేవ మరియు విశ్వ పరివర్తన. ఈ 3 రకాల సేవలు ప్రసిద్ధి చెందుతాయి. ఈ 3 రకాల సేవలతో పాటు మళ్ళా ఇంకేం సేవ మిగిలి ఉంది అంటే, ఒకటి వృత్తి. వృత్తి అంటే ఆలోచన. ఆలోచనలో ఏ ఆలోచన ఉన్నది? బేహద్కే బేహద్ పరంధామము మరియు దాదాజీ. ఈ వృత్తిని మార్చుకొని మీ బుద్ధిని, మీ మనసును అక్కడికి తీసుకొని వెళ్ళినట్లయితే పవర్ అనేది లభిస్తూ ఉంటుంది. రెండోది వైబ్రేషన్స్. ఏదైతే మనము పాజిటివ్ సంకల్పాలు చేస్తూ ఉంటామో, పరం శాంతి వైబ్రేషన్స్ను వ్యాపింపచేస్తూ ఉంటామో, ఈ యొక్క వైబ్రేషన్స్ అందరికీ కూడా రియలైజ్ చేస్తూ ఉంటుంది, వాళ్ళకు అనుభవం చేస్తూ ఉంటుంది. వాళ్ళకు అనుభవం అయితే తప్పకుండా అందరూ మారుతారు. పిల్లలైన మీరు ఈ వైబ్రేషన్స్ను వ్యాపింప చేయండి. మూడో సేవ ఏంటి? వాక్కుతోటి చేసేటువంటి సేవ. ఏంటి వాక్కు అంటే, నేను నిమిత్త మాత్రము, బాపు నన్ను నిమిత్త మాత్రంగా ఉంచి నా ద్వారా సేవ చేయిస్తూ ఉన్నాడు అని సంకల్పం చేయండి. అప్పుడు ఈ 3 శక్తిశాలిగా అవుతాయి. నిమిత్తము, నిర్మాణ్, నిస్వార్థ్. నిమిత్తము, నిర్మాణ్ ఔర్ నిస్వార్థము. ఈ మూడిటికి ఆధారము సేవ అన్నమాట.
అప్పుడు మీరు దిల్ పసంద్గా అవుతారు. ఈ మూడిట్లో పర్ఫెక్ట్గా ఉంటే మీ మనసు సదా సంతృప్తిగా ఆనందంగా ఉంటుంది. దిలారాం బాపు యొక్క మీరు స్థానాన్ని మనోభిరాముడి యొక్క మనసులో మీరు స్థానాన్ని పొందగలుగుతారు. యథాశక్తి రిజల్ట్ను నోట్ చేసుకోండి. దిలారాం బాపు ఎవరైతే ఉన్నారో ఆయన దగ్గర అన్ని రిపోర్ట్స్ వెళ్తూనే ఉంటాయి. అన్నీ నోట్ చేసుకుంటూ ఉంటారు. తప్పకుండా తెలిసిపోతూ ఉంటుంది. ఎందుకంటే బాపు ప్రతి బిడ్డ పైన సదా వరదాని దృష్టిని మరియు సంకల్పాన్ని వేస్తూ ఉంటారు. ఈ పిల్లలు ఈరోజు ఉన్నారు, రేపు ఉంటుంటారా, ఎల్లుండి ఎలా ఉన్నారు అనే చింతన చేస్తూ ఉంటారు. ఎప్పుడైతే మీరు సిద్ధి స్వరూపులుగా అవుతారో బాపూజీ కూడా చూస్తూ ఉంటారు. బాపు యొక్క హృదయ సింహాసనం మీద ఉన్నారు వీళ్ళు అని పవరు ఇస్తూ ఉంటారు. ఈరోజు లేరనుకోండి, రేపు పిల్లలకి నిశ్చయం తక్కువైపోతే అనిశ్చయంలోకి వస్తే దూరం అయిపోతారు, వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు. సిద్ధి స్వరూపులుగా కాలేరు కదా. వరదాత బాపుతో పాటు శిక్షకులుగా మీరు కావాలి. బాపు వరదానం ఇస్తున్నాడు, జ్ఞానము చెప్తూ ఉన్నారు. జ్ఞానం వినకుండా ధారణ చేయకపోతే తండ్రి కూడా వరదానం ఇవ్వరు కదా, గురువు ఇవ్వరు, అదేవిధంగా టీచరు ఇవ్వరు. మరి బాపు టీచర్ సద్గురు అంటున్నాం కదా. జ్ఞానంతో బాపు ద్వారా, గురువు ద్వారా, శిక్షకుడు ద్వారా, సద్గురువు ద్వారా, బాపు టీచర్ సద్గురువు ద్వారా వరదానాన్ని పొందగలుగుతూ ఉంటారు. అందుకని అటెన్షను మీకు బాపూజీ ఇప్పిస్తూ ఉన్నారు. ఈ అటెన్షన్ అనేది తీసుకోండి. బాపు విశ్వ పరివర్తన కార్యక్రమాన్ని, విశ్వ పరివర్తన చేసే పిల్లల్ని యొక్క రిజల్టు చూస్తూ ఉన్నారు. ఎంతవరకు వృద్ధిని పొందుతూ ఉన్నారు. నలువైపులా ధ్వని అయితే వ్యాపింపచేస్తూ ఉన్నారు. ప్రత్యక్షత పరద ఓపెన్ అవ్వటంలో ఆరంభమైపోయింది. నలువైపులా ఉన్నటువంటి ఆత్మలు కోరికలు కూడా ఉత్పన్నం అవుతూ ఉన్నా అవన్నీ కూడా దగ్గరగా వెళ్ళి తీరుతూ ఉన్నట్టుకోండి, సంతృప్తిగా ఉంటూ ఉంటారు. వినిపించేటువంటి మాటలు చూసి పరివర్తనలోకి రాలేరు. జ్ఞానం ద్వారా పరివర్తన ఎవరైనా కావాల్సిందే. ఇప్పుడు వినిపించేటువంటి మాటల జోలికి మీరు వెళ్ళకండి, స్వయం అనుభవం పొందండి. జ్ఞానం వినండి, స్వయం అనుభవం పొందండి. అప్పుడే స్వపరివర్తన అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. డ్రామా అనుసారంగా ఇప్పుడు బాపు మరియు నిమిత్తమైనటువంటి ఆత్మలు, శ్రేష్టమైనటువంటి ఆత్మలు యొక్క శక్తిశాలి ప్రభావమే, పరిణామమే అందరికీ కూడా రిజల్ట్ రూపంలో కనిపిస్తూ ఉంటుంది. ఇప్పుడు మెజారిటీగా ఈ విధి విధానంతో మీరు సిద్ధిని ప్రాప్తి పొందండి. చాలా త్వరగా సర్వ బ్రాహ్మణ ఆత్మలు సిద్ధి స్వరూపంలో ప్రత్యక్షం అయ్యేదే ఉంది. దిల్ పసంద్, లోక్ పసంద్, ప్రభు పసంద్ అని అంటారు కదా. మీరు చేసిన పురుషార్థానికి మీరు హృదయపూర్వకంగా సంతోషంగా ఉండాలి. మీరు చేసిన సేవకు ప్రజలు కూడా సంతోషంగా ఉండాలి. మీరు ఈ సేవ చేసినందుకు బాపు కూడా ఇష్టంగా పసందుగా ఉండాలి. అప్పుడే సఫలత అనేది లభిస్తుంది. సఫలతకు ఆధారము స్వపరివర్తన. సఫలత లభించటం లేదు అంటే స్వపరివర్తనలో లోటు ఉంది, కొద్దిగా లోపం ఉంది అని. స్వపరివర్తనకు లోపం ఎందుకు వస్తుంది అంటే దానికి మూల ఆధారము మీకు విశేషమైన శక్తి తక్కువగా ఉంటాం. ఏంటా విశేషమైన శక్తి? భగవంతుణ్ణి ప్రేమించి భగవంతుణ్ణి నమ్మి జ్ఞాపకం చేసేటువంటి శక్తి తక్కువైపోయింది. అంటే ఆయన మీద నిశ్చయం అనేది తక్కువైపోయింది. నిశ్చయ బుద్ధి విజయంతి అన్నారు, అనిశ్చయ బుద్ధి వినశ్యంతి. నిశ్చయం లేకపోతే బాపు యొక్క శక్తి కానీ, బేహద్దు శక్తి, బేహద్దు పరం ప్రకాశము బేహద్దు పిల్లల్లోకి రానే రాదు. అందుకు నిశ్చయంతో అన్నీ వస్తూ ఉంటాయి. ఎవరైనా సరే పరివర్తనకు సహజమైన ఆధారము అనుభూతి పొందటం, శక్తిని రియలైజేషన్ చేసుకోవటం. ఎప్పుడైతే రియలైజ్ అవుతూ ఉంటారో అప్పుడు సహజంగానే స్వపరివర్తన మరియు విశ్వ పరివర్తన చేసేటువంటి కార్యక్రమంలో పిల్లలు ముందుకు వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు. అచ్చా, పరం శాంతి. బేహద్కే బేహద్ పరం 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 మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై. నమస్తే, ధన్యవాదాలు. మా చెప్పేటువంటి దివ్య సందేశం విన్నారు కదా. స్వపరివర్తనకు ఆధారం తెలుసుకోండి. మీ ద్వారానే బాపూజీ విశ్వ పరివర్తన చెయ్యాలని మిమ్మల్ని నిమిత్తం చేశారు. ఆ నిమిత్తంగా ఉంటూ బాప్ పవర్ని తీసుకుంటూ స్వపరివర్తనతో విశ్వ పరివర్తన చేయుట కార్యక్రమంలో నిమగ్నం కండి.
మీకు బాపూజీ దశరథ్ భాయ్ పటేల్ తెలుగు ఛానల్ని మరి సబ్స్క్రైబ్ చేసి గంట సింబల్ను ప్రెస్ చేస్తే బాపూజీ రోజు అప్లోడ్ చేసేటువంటి హిందీ తెలుగు వీడియోలు మీ నోటిఫికేషన్ రూపంలో మీ మొబైల్కి చేరుకుంటాయి. మీరు మా ఛానల్లో ఉన్న ప్లేలిస్ట్ వీడియోలను చూస్తూ మళ్ళా జ్ఞాన మార్గంలో ముందుకు వెళ్తూ విశ్వ పరివర్తన కార్యక్రమానికి సంకల్పం తీసుకోండి. ఈ దీక్షలో ముందుకు వెళ్ళండి, భగవంతునికి సహకరించండి విశ్వ పరివర్తన కార్యక్రమానికి. అచ్చా, పరం శాంతి, నమస్తే.